የምፈልገው እናቴና አሌክስ ሰላም እንዲሆኑ እንዲታረቁልኝ ብቻ ነው የምፈልገው። እኔ ሌላ ምንም አልፈልግም እና ይሄንን ተባበሩኝ የኢትዮጵያ ሕዝቦች። አሌክስን እና እናቴን አስታርቁልኝ፣ ይሄንን ነው የምፈልገው ነው እያለች ያለችው። ኦል አይ ዋንት ኢዝ አሌክስ ኤንድ ማይ ማም ቱ ቢ ፒስ ራይት። That's all. That's all. That's literally all I want. I don't know. Everyone's fighting. I don't like. It's too stressful. Seriously. እሷ በጣም ስትረስፉል ሆኛለሁ። እኔ በጣም እየተጨነኩ ነው። በመሀል ቤት እሷ በጣም እየተጨነቀች ነው። እናቷና ፍቅረኛዋ ሰላም ስላልሆኑ እሷ ሰላም አይደለችም። ሌላው ደግሞ በደፈናው ልጅ ስለሆነች ብቻ የምትፈርዱባትን ነገር ጥሩ አይደለም። መፍረድ በአጠቃላይ ጥሩ አይደለም። አትፍረዱባት። ማናችንም በእሷ እድሜ ያልፈናል። ፋየር ኤጅ ነው ያለችው። እድሜዋ ነው። ፍቅረኛ አላት። ቤተሰብ ነው አለ ኦኬ፣ ኖርማል ነው። ይሄ በሁላችንም ዘንድ የምናልፈው ነገር ነው። ያልፋል። ይህም ጊዜ ያልፋል። ኦኬ እቺ ልጅ ነገ የሆነ ነገር ብትሆን፣ በስትረስ ጭንቅላቷ ቢታመም የሆነ ነገር ብትሆን እኛው ነን የምናዝነው። ዜጋችን ኢትዮጵያዊ እህታችን ናት። ልናዝንላት ይገባል። አሁን ማድረግ ያለብን አንድና አንድ እናትና ልጅን ማስታረቅ፣ አሌክስና እናትን ማስታረቅ። Only that you want? Yeah, I mean, like, what else is there to say? Like, literally, nothing else. Like, I don't know. I feel like there's so much lies. Like, see, again, if I try to say something, everyone's gonna say, no, still, she's your mom, this, like, no matter, even if my mom did wrong things. 1 second, what you said? መረጃ እናቷ አርጋለች ሚሉትን ምንድነው? እናቷ አርጋለች ምንም እናቴ ምንም አርጋለች ያለችው ነገር የለም። እናቴ ናት ቀድማ ሶሻል ሚዲያ ላይ የመጣችው። ለዛ ነው መረጃ የምጠይቃት። ለዛ እናትየው ስትመጣ እኔ አይደለሁም ቀድሜ ሶሻል ሚዲያ ላይ የመጣሁት፣ ዴዚ ናት ቀድማ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጣችሁ ካለች አዳት ታይም እኔ ዴዚን አይ ኒድ ፕሩፍ ላታለሁኝ። ኦኬ ሶ ይታረቃሉ። ሰይጣን ያፍራል። እነሱ እናትና ልጅ ይታረቁና ሰይጣን ያፍራል። ይታረቃሉ። ሁላቸውም ይታረቃሉ፣ ይስማማሉ። Yeah, and also, Habiba, also, like, people kept saying, like, oh, I called the police on my mom, things like that. Guys, she stole my passport. So as an American, like, Asra Simmons brother, like, you cannot have your children's, you cannot control them. That's it. Like, there's Hulet mindset, Habesha mindset, get any Gamashinachning. I'm not scared to tell my mom that she's in the wrong. That's the difference with me. I'm not scared. So, the only reason I wanted to get the police involved. She's the one that raised you like this to be strong. That's good. That's why I'm scared to tell your mom she's wrong. It's okay. Exactly. Even our moms, they make mistake. They are human. Yeah, exactly. They can make mistake. Mom is not God. She's not perfect. She can make mistake, no problem. When my mom, she make mistake, I can tell her, mommy, this is wrong. Yes. Yeah. She cannot be perfect only because she's a mother. Exactly. And the other thing, when I remember, I will tell you. Yeah. But, yeah. Okay, now the other, yes, don't listen anybody when they told you call police to your mother. That is very bad. Don't listen to them. Yeah, and also I see comments saying that like I'm in her house. Guys, I left her house. I left her household. I am starting my own life here. She followed me to this state. She came back this time to steal my passport. She is the one following me. I'm not in her care anymore, guys. I'm not. So, me trying to start my own life, she's the one trying to follow me. It's not me. It's not me at all. So, stop saying that, people. Don't listen negative people, okay? You and your mom gonna be okay. You will be fine. And Alex and your mom also, they will be peace. Don't worry. Don't listen negative people.
I mean, how when እንግሊዝኛ ፕሊስ የሆነ እንግሊዝኛ የሚናገር ሰው ከኋላ ይቀራሉ። አሁን የሚያወሩ የሚያቦኩ በአንቺና በእናትሽ መሀል ገብተው የሚያቦኩ የሚያባሉ ሁሉ እናንተ ታርቃችሁ እነሱ መሀል ይቀራሉ የሚለው በእንግሊዝኛ ምንድን ነው? ያውሩ እነሱ። እኔ እኮ ቤተሰቦች ይዛኔ ተማሪ ተይ ሲሉኝ ጥፋት መስሎኝ ያለ መማሪ እኮ ነው። አቡዬ ይቅርታ፣ ከሷ ወገን ወይ ካንቺ ወገን ለምን እንዳታስገቢ ወይ ከእናቷ ወገን ከእናቷ ወገን እንግሊዝኛ 100% ገብቶኛል። የኔን በእንግሊዝኛ ስሜት የሚነግርልኝ አንድ ሰው ፈልጋለሁ። ከእናቷ ወገን እኔ የእናቷ ወገን ነኝ፣ እኔ ላስፈርጉም የሚል ይግባ። በቃ የእናቷ ወገን ምንድን ነው? ወገን ማንም ሰው ምንድን ነው ወገን? ምንድን ነው አልገባኝም። ወገን ብሄር ምናምን ልትሉ እንዳይሆኑ ወገን ምናምን ልትሉት ሳይሆን እናቷ የሚደግፉ ምናምን አሉ አይደለም። የእሷ ይግቡና ያሰርጉም። ማንም ሰው ይምጣና ይተርጉም። ልጄማ ተኝቷል እንጂ ተረጉምልኝ ነበር። ነገ ጠዋት ትምህርት ስላለው ተኝቷል። በዚህ እኮ ሰዓት ሄዷል። አሁን 9 ሰዓት ተኩል እኮ ነው ጋይስ። እስቲ እኔ እንግሊዝኛ ተረጉማለሁ። ይሄ በተለይ አሁን ያልኩትን ቃል በአንቺና በእናትሽ መሀል ገብተው የሚያቦኩ ሰዎች በኋላ እናንተ ታርቃችሁ እነሱ መሀል ይቀራሉ ሚልልኝ ተማለች እኮ አማርኛ እንዲህ ከበባዱን አትሰማም ወይ? ቀስ እያልኩ ቃላት እየቆራረጥኩ ልንገራት። አይ ካን ዱ ዳት። እስቲ ማን ነው ሚ? እሺ እንግሊዝኛ የሚያርፍ የለም። ይሄ ፍላወር የሚልከው ሰው ይሆን? ሴት ነኝ ባይደወይ ይባላለሁ። የወንድ ፕሮፋይል ስለሆነ ነው። ሶሪ። ኧረ ወንድ አይደለም ሴት ነው። እሱ ስለለበስ ፎቶ ወይኔ ይቅርታ፣ ሶሪ። እሺ ችግር የለም። እኔ መሀላችሁ እንግሊዝኛው ትንሽ ሞክራለሁ። እሺ እኔ እኮ ሀቢባ ሴት ልጅ አለሽ ተይ ብለሽ ምከሪያት ማለት እኔ እንደዚህ አይነት አባገነን አይደለሁም። ሴት ልጄ ኑኑ ነገ አድጋ ፍቅረኛ ስትይዝ ኦኬ አይ ሪስፔክት አረግላታለሁ። ፍቅረኛዋን ሰው ብቻ ይሁን ሰው እስከሆነ ድረስ አከብርላታለሁ። ምርጫዋን አከብርላታለሁ። የሴት ልጄ አምባገነን አይደለሁም። ታቆኛላችሁ በደንብ አድርጌ እና ተይ ለምን እላታለሁ። ከመሬት ተነስቼ ከምን አንጻር ተይ ልበላት? ከምን አንጻር ከምን ገንዘቧን ነው የሚፈልገው ካላችሁ እሺ ገንዘብ ትሰጪዋለሽ ወይ ብዬ ጠየኳት። ገንዘብ ትሰጪዋለሽ ወይ ብዬ ጠየኳት አይደል? አልሰጠሁምትም ገንዘብ አለች። አይ ችግር የለውም እንፈታዋለን። ትርጓምን ተረጉምልሻለሁ። እንዳያስወጡኝ ሞዴሬተር ወይ ስጭኝ ወይ ምናምን ነገር አንቺ አውሪ እናንተ አውሩ። እኔ ኒውትራል በሆነ ነገር ተረጉምልሻለሁ። ችግር የለውም። እሺ እንደዚህ በይልኝ። የማንንም ኔጌቲቭ እናትሽ ላይ ፖሊስ ጥሪ፣ እናትሽን እንዲያርጊ እያሉ የሚመክሩሽን ኔጌቲቭ ሰዎች አትስሚ። አንቺና እናትሽ ታርቃችሁ ነገ እነሱ መሀል ይቀራሉ። እናትሽ ናት፣ አትቆራረጡም በይልኝ። Okay, Daisy, Habiba say that don't listen to anybody who tells you call police on your mom, do this, do that. Everybody will be behind you and your mom. Always gonna be together. So please do not. And I want to add too. It's like I know you're American, but it's not Ethiopian culture too. So I'm not. Yeah, I understand. But basically, what she's saying is, try to solve the problem without involving a police. Because once you involve a police, it's not good for your mom. You need passport. What do I do? What am I supposed to do? If your passport you don't have the passport, you can go to any passport, no problem. You can apply. Oh, I'm doing that. Yeah, even no, but at the end of the day, I know, but fine with your mom, right? You want to be. I want to say one thing. I never called the police on my mom. That's. I was going to, but I did not. Out of respect for her, I did not. I swear to God, I did not. So everybody can stop saying that I called the police on her. Yes, I was live. I said, "Oh, I'm gonna call the police," but that was just my feelings and my reaction. But at the end of the day, I did not call them. So that's it. Good girl. ይህንን ባለማድረግሽ ነገ ብታደርጊው ኖሮ በንዴት ሰዓት ብታደርጊው ኖሮ ትጸጸቺ ነበር በይልኝ። Okay, Habiba said that if you had called the police on your mom, regardless of how upset you were, that you would have regretted as you get older
because, like, you know, we all are on your age. I'm older than you for sure. But she said that calling a police, now you emotionally call the police, they're gonna put a record on her, you know, her social security number. So that would be very bad for your mom. She might not even get a retirement, you know? Yeah, that's why I didn't call them. So Habiba say, thank you so much for doing that. Yeah. ስለዚህ አሁን እንዲህ በይልኝ ሌላ የምትፈልጊው ከእናትሽ ጋር ከመታረቅና እናትሽንና አሌክስን ከማስታረቅ ውጪ የምትፈልጊው ነገር አለ ወይ? እንድንሰማሽ የምትፈልጊው ነገር አለ ወይ? All right, so Daisy, Habiba say that is there anything else that you need to let the Ethiopian people, the Habesha people, the Eritrea people that support you, you know, that really push for you? That's not only Ethiopian, all Habesha. I see you sometimes. We all were very disturbed by your situation. She's saying that is there anything else besides having a peace with your mom and Alex and your mom? Is there anything else you want to let us know? Especially Habiba, she really want to help you, so just let her know. Yeah, so, like, also, I want people to know, like, I didn't leave just because of a guy. I did not leave just because of a guy. Like, at the end of the day, unless anybody has lived in a toxic household, physical and mental abuse, like, I don't want to hear anyone's opinion about why I left, because if you guys were never in a toxic household, like, you guys would never understand why someone would leave. Like, why did I wait 20 years? Okay, like, some people don't leave until they're ready, by the way. Like, it was not just because of a guy. I left because I was mentally disturbed by everything going on. And that's my right as a 20-year-old. I can move out. I can start my own life. I can start working. I can do all of that if I want to. So that's that. And as of my mom coming on social media, my mom came on social media first. It was not me. She made fake accounts. She's sending people to bully me. She's telling people I take medication. She's telling people I send like balagay photos. She is saying all of this stuff about me, so I'm doing nothing but trying to explain myself. That's all. Okay. Let me translate this, and then you will add more. Okay, so that way you know they have a clear understanding. She's saying that Habiba, እኔ ስሜቴን መግለጽ ማድረሱ ነው እንጂ ከበደኝ። እሷ ሙሉ የተናገረችው ገብቶኛል። አሁን ታረጊያለሽ መሰለሽ አንቺ ከገባሽ እያስተረጎምሽ፣ እኔ ጥያቄ ብቻ ነው የምጠይቀው፣ መሀላችሁ አልገባም እኮ። ይኸውላችሁ እኔ ቤት የለቀኩበት ምክንያት ምንም ሆነ አይደለም፣ ለቦይ ፍሬንድ ብላ አይደለም፣ ለራሷ ሰላም ፈልጋ ትልቅ ስለሆነች ስራ ከቤት ወጥታ የመኖር የመስራት መብት ስላላት 21 ዓመቷ ነው፣ ትልቅ ናት። ለዛ ከቤት ወጥቼ መኖር ስለምፈልግ እንጂ ለቦይ ፍሬንድ ብዬ አይደለም ከቤት የወጣሁት። ደግሞ መብትም አላት። ማንምም ከእናቷ ውጭ ለምን ትወጫለሽ ብሎ የመጠየቅ መብት የለውም። መብት አላት። 20 ዓመቷ ነው። ከቤት ወጥታ ተከራይታ እየሰራች የመኖር መብት አላት። አንድ ሰው አሜሪካን ሀገር 18 ዓመት ከሞላው በኋላ ከቤት ወጥቶ የመስራት መብት አለው። እቺ ልጅ የወጣሁት ለቦይ ፍሬንድ ብዬ አይደለም፣ ራሴ ፈልጌ ነው፣ ራሴን መቻል ፈልጌ ነው የወጣሁትኝ አለች። እና ቀድማም ሶሻል ሚዲያ ላይ የመጣችው እናቴ ናት፣ እኔ አይደለሁም። ቀድማ ሶሻል ሚዲያ ወጥታ የተናገረችው እናቴ ናት። ስለዚህ በቃ ይሄን ያለው ነገር ሌላ ምንም ስለ እናቷ የተናገረችው መጥፎ ነገር የለም። እናቴ እንዲያረገችኝ አላለችም። ጀስት 20 ዓመቴ ነው፣ ትልቅ ነኝ፣ ወጥቼ መኖር እችላለሁ። ይሄ ደግሞ መብቷ ነው፣ ዓለም ያወቀው መብቷ ነው። ሁለተኛ ልጁ አይወድሽም በያት፣ ልጁን ታይ በያት የምትሉ ኮመንት ላይ እኔ ፈጣሪ ነኝ ወይ? ልጁ ይወዳታል አይወዳትም እንዴት ማወቅ እችላለሁ? ይሄን ማወቅ የሚችለው እኮ አንድ አምላክ ብቻ ነው። እኛ ካልኖርን እንዴት ነው? አንድ ሰው ካልሞከረ እንዴት ነው የሚያውቀው? ቆይ እቺ ልጅ ልጁ እንደማይወዳት ንገሪያት ስትሉኝ ከምን አንጻር ልንገራት? አይወድሽም ብዬ እንዴት ልበላት? በምን አይቼ? በህልሜ አይቻለሁ። እኔ መልአክ ነኝ፣ ራእይ አይቻለሁ፣ ህልም አይቻለሁ። ስለዚህ አይወድሽም ነው ምላት? እንዴት ነው አይወድሽም ይቅርብሽ ምላት? ማንኝ እኔ በእሷ ህይወት ገብቼ ይሄ አይሆንሽም ተይ ምላት? ማንም እኮ በማንም ህይወት ማዘዝ እኮ አይችልም። ፈረንጅ ነኝ አለቻችሁ እኮ፣ ነጭ ነኝ እኔ። እኛ ሀበሻነታችን ይዞን በሰው ህይወት በጣም ጣልቃ ስለምንገባ እኮ ነው። ሁላችንም አይሆንሽም በሏት፣ ኑ በያት፣ ሀቢባ አይሆንሽም በያት። Yeah, and also, like, I feel like
my mom coming on social media, like, she made Alex look like such a terrible person. And I have reasoning for the way I left the household, but I feel like my mom, she based, like, Meto percent, she said, okay, Alex, no, this, Idolin, guys, my mom, like, when I was doing social media in Ethiopia, there would be so many times that I cried to her, and I tell her, like, okay, I'm mentally tired from all of these things. She ignored that, and she told me, no, Sarah, no, do this. So, I did not leave for a guy. Alex is not a bad person. People were saying, like, oh, he wants to go to America, he's using you. This, first of all, I want people to stop bringing up the past. Like, okay, he's said some things on social media, I have too. Like, I've told people that I didn't like him before, stuff like that. By the way, guys, Alex does not want to come to America. He wants to stay in Switzerland. By the way, America is not the perfect country. It's not. Every country has its struggles. America, what does America have? They go to work, people work 3 jobs, people struggle here. America is not, like, a dream place. Actually, in my opinion, Switzerland is better than America. So, I want everyone to stop telling me, like, oh, Alex, he's doing this for you, he's pretending for you, this. What do you guys know about him at the end of the day? What? Nothing. You guys know nothing. You guys know, at the end of the day, you guys know nothing about how I was treated in my household. You know nothing about how my mom is. Yes, and that's again, like Habiba said, we should judge, only God is gonna judge, that's all. Just because someone is your mom, just because someone is your dad, just because someone's your brother, does not mean, okay, their mind is perfect and they know what's best for you. God knows what's best, so please stop. Okay, Habiba, ሰጥሻት አይደል? ያ አሁን ትንሽ ከበድ ያለ ነው። አንቺ ተርጉሚ። ኦኬ፣ ኮሜንት ላይ ኦልሶ ሚሲ ምን ማለት ነው ቶክሲክ ሪሌሽንሽፕ ማለት ምናምን እያሉ ነው። በጣም ብዙ ኮሜንት አለ። let me see if I can get back to it. Toxic, what did you say, Daisy? Toxic and toxic household. Okay, toxic household. Toxic household basically means, like in America, people like ቤተሰብ አይመቱሽ ምናምን፣ ግን ቨርባሊ ማለት በአፋቸው ዲሞራላይዝ ያደርጉሻል፣ መጥፎ ነገር ይናገሩሻል። እና አሜሪካን ሀገር ልጆች ሲያድጉ ብዙ ጊዜ ከውጭ ልጆች ከሌሎች ጋር ኮምፔር ስለሚያደርጉ ራሳቸውና ኤንቫይሮንመንቱ የተለየ ስለሆነ ከኢትዮጵያ አንቺ ላይክ እንደ ኢትዮጵያ ላሳድጋት ካልሽ ልጅን ላይክ እስገነ ቢሃር ገባሽ? እና ቶክሲክ ማለት ቨርባሊ አቢዩዝ የሚደረጉ ልጆች እንዴት ነው አንቺ በሞራል ስም ወይ በንግግር ብቻ ቨርባሊ በንግግር ብቻ ሞራላቸው የሚነካ like in the domestic abuse, you know, domestic abuse, like ወንድ ልጅ ሴትን ወይም ሴት ልጅ ወንድ ልጅን አብሮ ሲኖሩ አቢዩዝ እንደሚደራረጉት, it's the same thing with children. There is that kind of situation. I don't know if that is applied here. እሷ ላይ አፕላይ ይሁን አይሁን አናውቀውም። እንደዚህ ያው ልጅ ስለሆነች ተናዳ ምናምን ሊሆን ይችላል። እናቷን ያው ማክበር አለባት፣ ግን እንደዛ ነው ትርጓሜው። በቃ እንደ ዶሜስቲክ አቢዩዝ ላይክ ዩኖ ሪሌሽንሽፕ ባልና ሚስት ሲጣሉ አይነት አላል አይደለም። አይመታትም ወይም አትመታውም፣ ግን ይጫጫሃሉ፣ ይሰዳደባሉ፣ እርስ በርሳቸውን ወደታች ያወርዳሉ። ያ ኢፌክት አለው ሰው የሚናገርሽ ነገር አይደል? ያ ነው አቢዩዝ ማለት ራይት? ስለዚህ yes, and by the way, I feel like most Habeshas, they're not understanding me because trauma is so normalized in this culture. I feel like not all Habeshas, obviously, because we all have our own opinions, but I feel like most people are disagreeing with me because trauma is so normalized in Ethiopia, by the way. And I'm not afraid to tell people that. I'm not afraid to tell people my traumas. I don't care. Whether, like, 100% of people want to judge me, oh, she's still your mother at the end of the day. Guys, like, I'm not afraid to step up. I'm not. If my mom mentally made me feel some type of way, I'm gonna tell people. I don't care. I don't care. And that's. Of course, she gave birth to me, but stop normalizing trauma, guys. Stop. Like, you guys, also for parents, like, you guys need to listen to your children sometimes, because this is why so much Ethiopian children suffer mentally. Because we never feel like we can speak for ourselves. That's so crazy. But anyways, any Gemash Nechnings, I'm not afraid to,
know, I did not grow up with the culture, so that's why I feel so. Can I make a suggestion, Desi? Yeah, sure. Okay, so basically, right now there's a huge situation with you and your mom, right? Yeah. In my understanding, if I were you, if I were in your position, because I grew up here too in America, that I would first solve my problem with my mom before even having a relationship with Alex or even try to have. She did not. That's the thing. She did not want to solve it. So, what is there to? What do I do? No problem. Masha Habiba. We will help you to solve it. Alquat. She don't I want heard that's why. Yes, Shaun Habiba would be a big player on this. She have to solve the problem with you and your mom situation. Otherwise, in the future, it will haunt you. Because me, like, I will tell you so you can understand. I was not born here, but I grew up in the U.S. And if not 100%, I passed through a situation where I was not with my family and everything. That has a big impact in the future for you. Yeah. So, for that, I want you to avoid that. Actually, Lazam no nega about so wait I'll go up. In order for you to avoid that problem that you will have in the future, it might be trusting people, it might be like stress, it might be depression. A lot of things can create on you. In order for you to avoid that, you have to have 100% peace with your mom. Then Yes, that's what I want. But how do I do that when she comes on social media and tells all these people some agenda that, like, what am I supposed to do now? What I want her to make peace with everyone. Like, she's still posting things on social media. She came to social media first. I wanted to solve it in private. I wanted to, like, I'm not the type of person to put my family problems on social media. My mom came to social media first. That's what everybody doesn't now understand. they understand. Now they all understand that your mom should come to social media first. So no one gonna say to you again, you bring your mom to social media anymore. Because now they understand already, okay? Don't So worry now about it. I want them to make peace, but that's up to my mom. Now it's up to my mom. If I still respect her, but now, like, it's either she makes peace or she just continues to make problems. It's her decision at the end of the day. So, just quick question. So, you still have, the Ethiopian people also, I think they might have a question. Are you still in this situation, in this circumstance, how everything is right now as we see it? Because we care about you, we see you grow. We want to know, are you guys still in a relationship with Alex? That is too personal. Huh? Again, this is like Here, this she's is this here this not has to talk about Alex. She's here to fix her mom problem with her mom and with Okay. Alex with her mom, not to talk about her relationship. Her relationship is personal. We don't want to Okay, talk about sorry. Okay, I didn't know. Okay, go ahead, Habiba. አቡዬ ይቅርታ አሌክስ አንዴ ልግባና ይቅርታ ልበል። ከዛ ደግሞ እናቷ ከመጣች ደግሞ ተደፍቼ ይቅርታም እላለሁ። አሁን ግን የምናገረው ለህዝቡ አለኝ ያለች ነው። ኦኬ እሺ ዲጄ ቴንክ ዩ ፍላወር ናት አሌክስ። ቴንክ ዩ Okay, no problem, guys. Take care. Okay, bye. Thank you so much. Alex. I see comments saying Alex disrespected your mom. Like, the guys. For that, Again, we will apologize to your mom. Yeah, but also she should. Yeah. It's okay. ፍላወር ላክ አሌክስ ከመጣክ እዚህ ያላችሁ ሁላችሁ ኮፕሊንግ አድርጉላት። ለሀቡ ፎሎ ያላረጋችሁት ደግሞ ፎሎ አድርጓት። ሁላችሁ ኮፕሊንግ እና ፎሎ ታፕታፕ። if you want to say anything you can say until he comes. Yeah, like, I don't know. People are just saying, oh, you have to respect your mom first. This. No, they are supporting you. Amharic. Yeah, but they don't understand. You don't know how to read Amharic. They No, say no, English, no. It's English. Daisy, they are standing with you, they are supporting you and your mom. Yeah. We love you both. We want you to be okay.
አሌክስ ፍላወር ላክ አሞራ ነው የሚለው። Yeah, but anyways, I don't know. It's just, I feel like it's just peace needs to be made. That's all that I can say for now. Salam, Alex. Salam, Habiba. እንዴት ነሽ? ሰላም ነው አለን ፈጣሪ ይመስገን። ሶሪ ጋይ ስለ ድምፁ ወደ ቤት ገና እየሄድኩኝ ስለሆነ መንገድ ላይ ነኝና ኦኬ። ጥያቄ ያለው ወይስ ጥያቄ? እኔ ምንም አይነት ጥያቄ የለኝም። ኮመንታተሮች እናቷን ዲስሪስፔክት አድርጓል እያሉ ነው። ሶ ለዛ ደግሞ አንተ እናትየውን ይቅርታ ትጠይቃታለህ። ሌላ ግን አንተ መናገር የምትፈልገው ነገር ካለ ዴዚ መናገር የምትፈልገውን ነገር ጨርሳለች። ካልጨረሰች ስቲል መናገር ትችላለች። ዴዚ if you want to ask Alex anything or if you want to say anything you can say. Okay. No, I feel like I don't know. I feel like people are kind of connecting Alex with the reason I left. So now I feel like mainly people, they think Alex disrespect my mom. So now Alex can explain to everyone what actually happened. So this is what he can see now. So Alex, you want to explain what happened to people? አቡዬ እንዳንቺ ነው እንግሊዝ አያውቅም፣ አስተርጉሚለት። ለሰዎቹ ዲስሪስፔክት አደርገሃል እናትየውን እየተባለ ነው። if you want to explain yourself ራስህን ማስረዳት ከፈለግ ለሰዎቹ የምትላቸው ነገር ካለ እያለችክ ነው። ያ ሰምቻታለሁ። አንዴ ከድምፁ ትንሽ አሁን ወጣው ዜድ ናታ እንደ እንግሊዝኛ ብዙ አይደለም እንዳንቺ ነው ምናምን ያለች ዜዶ እንግሊሽ ብዙ አይደለሁም ግን ላይ ትንሽ ያስባል ይሻላል። our English is 50-50. My English is 25 bro, not 50-50. Okay. then ማለት ሀቢባ እኔ ምንም ነገር ኦኬ ይቅርታ ጠይቃታለሁ፣ ግን ይቅርታ እኮ ብያታለሁ እናቴ። ኦኬ ዲስሪስፔክት አላረኳትም እናቴ ማለት ወይዘሮ እንትና ማለት ነው። ሶሪ እናቴ ማለት ደግሞ የክብር ማሳነስ እንዳይመስል ወይዘሮ ቲናን ይቅርታ ብያታለሁ። የሆነ ወንድማችን ትልቅ ወንድሜ አለ። ትልቅ ወንድሜ ስላሽ በጣም ማከብረው ኤድሞንድ የሚባል ወንድሜ አለ እና እሱን ተናግሬ ሶሻል ሚዲያ የራሱ ላይ ገብቼ ይቅርታ ጠይቂያታለሁ ወይዘሮ ቲናን ማለት ነው። ግን ከዛ በፊት እኔ ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ገባሻ ማለት ጥያቄዎቼ ሳይመለሱልኝ ይቅርታ አልኳት አላልኳት ምንም ጥቅም የለው። ማርያም ኦፍኮርስ እናት ነች፣ አከብራት አሉ። ገባሻ ግን ጥያቄው ሳይመለስልኝ ይቅርታ አድርጉላት አላልኩ። ዴትናችን ምንም ነገር ቼንጅ የሚደረግ ነገር የለውም። ያው ነው። ኦኬ ላፊ ይቅርታ ልችላለሁ፣ ግን ልቤ ንጹህ ሊሆን አይችልም። ሪስፔክት አደርጋታለሁ። እናት ነች፣ አይ ነው ለልጇ እናትቶም ብዙ ነገር ታደርጋለች። ግን በእኔ ጥያቄ 5 ጥያቄ አለ። በእኔ በኩል የምጠይቃት 5 አይነት ጥያቄዎች አሉ። በዴዚ በኩል ደግሞ 3 ጥያቄዎች አሉ። ገባሽ? በዴዚ በኩል 4 ጥያቄዎቹን እኔ ስለ እናትየውን ዋትሳፕ ላይ አናግሬ እጠራታለሁ። ፈቃደኛ ከሆነች ትበለው፣ ካልሆነም ህዝብ ይሰማል። ሀቢባይ አይካን ማድረግ አልችልም። ሰው እናትየውን ብትመጣና እንደዚህ እኔና ዜዶ አንቺ ራሷን ነው ዳይሬክትሊ መጠየቅ የምትፈልገው ያንተን ጥያቄዎች ማለት እኔም ብቻ ሳይሆን ቤተሰቦቼን የነካ ስለሆነ ኦኬ ይሄንን እንትን በጣም በደንብ አድርጌ መጠየቅ እፈልጋለሁ። ስለሱ ነገር ደግሞ ፕሩፍ ማቅረብ እፈልጋለሁ። ገባሻ? ሰው በጣም ቤተሰቦቼን የነካ ስለሆነ በዚህም ደግሞ ብዙ ደረጃ ላይ ስለደረሰን ከቤተሰቦቼ ጋር ላይ ይቅርታ አረኩም ይቅርታ አልኳትም አላልኳትም ምንም ያምጣ ነገር እንደዛ ክብር የሚነካ ምናምን ነገር የተናገረችው ነገር ከሆነ ጥያቄዎቹ ፕሩፍ የሚያስፈልገው ነገር ከሆነ ኢትስ ኦኬ። እናት ናት፣ በንዴት ሰዓት ተናገረች። ፕሩፍ የሌለውም መጥፎ ነገርም ሊሆን ይችላል። ምን ችግር አለው? አንተ ይቅርታ አድርገህላት ዴዚ ደስ እንዲላት ለዴዚ ስትል ሰላም ብታወርዱ። እሷ የምትፈልገው አንተና
እናቷ ሰላም እንድትሆኑላት ነው፣ እናንተ እንድትታረቁላት ነው የምትፈልገው። ዘ ኦንሊ ቲንግ እኔ ከወይዘሮ ቲና ጋር ሰላም ፈጥሬ ከዴዚ ጋር ምንም የሚያጣላ ነገር የለውም። ከወይዘሮ ቲና ጋር ሰላም ፈጥሬ ከእናቴ ጋር ብቆራረጥ ደስ ይልሻል? አይ እሱ በፍጹም አይለኝም። ያ ኦፍኮርስ ሰው ለእናቴ ክብር ብዬ ደግሞ የግድን ጥያቄ መጠየቅ አለብን፣ መልስም ላገኝ ይፈልጋል። የዛን ጊዜ ቤተሰቦችም ያዩታል። ብዙ አክቲቭ አደሉ ፎቶ ምናምን አይልኩም ሶሻል ሚዲያ ላይ ግን ያዩታል በደንብ አድርገው በዩቱብ አድርገው ነው የሚከታተሉት ነው ሰው ለዚህ ነገር መስጠት ስለሚፈልግ ግን እሷን መጠየቅ ይፈልጋል። ገባሽ? ሁለተኛ ደግሞ ስለ ህዝቡ ነገር ሶስት ምናምን ነገር ልንገራችሁ። ሶስት የዲዚ ነገር ስላነሱ ማለት ነው። አንደኛ ወረቀት ከሷን ላይ ማግኘት ፈልጎ ነው። ሁለተኛ ደግሞ አሜሪካ እንድታመጣ ፈልጎ ነው። ሶስተኛ ደግሞ ለገንዘቧ ፈልጎ ነው የተባለ። ኦኬ ሶ አሀብ ፔፐር ወረቀት አለ። ገባሽ? የአንደኛ ወረቀት ፈልጎ ነው የቀረባት። ይህን የሚሉት ሰዎች ናቸው አይደል? ላይክ ወይዘሮ ቲናም ትላለች። ሁለተኛ አሜሪካ ኦኬ ሰዎች ናቸው የሚሉት። ዴዚ ግን ይሄንን አምና አንተ ላይ ተለውጣባሃለች። ነቨር ለህዝቡ ላስረዳን ያልኩት እንጂ ለዴዚ እኮ እኮ ማለት ሰው እናንተን ለመለወጥ በጣም ብዙ ነገር ሊሆን ይችላል። እሷ ምንም አይነት ነገር ገንዘብ ሰተሹ ታውቂያለሽ ወይ ብዬ ጠይቂያታለሁ ቅድም። ለምን ሀቢባ ለምንድን ነው ማትመክሪያት? ተይ ማትያት፣ አንቺ ሴት ልጅ አለሽ ወይ አይደለ ምናምን እያሉኝ ኮመንት ላይ ምን አልኳትኝ? አንቺ ገንዘብ እኔ የምመክረው ሴቶችን ወንድ ልጅ ለገንዘብ ብሎ የቀረባችሁ ገንዘብ የሚጠይቃችሁ ወንድ ራቁ እያልኩ ነው የምመክረው። የማያከብራችሁን የማይወዳችሁን እንግዲህ አንድ ሰው ይወደኛል አይወደኝም በምንም ታላቅ አልችልም፣ እሱ ፈጣሪ ብቻ ነው የሚያውቀው። ግን የማያከብርሽ ከሆነ አንድ ወንድ ገንዘብ የሚጠይቅሽ ከሆነ አብረሽ እንዳትሆን እያልኩ ስለምመክር በዛ ስለሆነ ነው የምታወቀው ቲክቶክ ላይ። አንቺ ሰው ሌሎች ሴቶችን ትመክሪ የለ ወይ ተይ ብለሽ ለምን አትመክሪያትም አሉ። ሶ ሲሉኝ ተይ ምላት የማያከብራት ከሆነና ገንዘብ የሚጠይቃት ከሆነ ነው አልኩኝና ጠየቅኳት። ያከብረኛል፣ ገንዘብ አልሰጠውም፣ ሰጥቼው አላውቅም፣ ጊፍት ነው ሰጥቼው ማውቀው፣ ገንዘብ ሰጥቼው አላውቅም ማለት። ስለዚህ ሪሌሽናችሁ የእናንተ ግንኙነት በገንዘብ ላይ የተመሰረተ ካልሆነ ሀቢባ የአንድ ነገር ስንጨልሽ በገንዘብ ጉዳይ እኔና ዴዚ ተነጋግረን አናውቅ። ገባሻ? ምክንያቱም እሷ ያለችበት ጥሩ ሀገር ነው። ኦፍኮርስ እንደ ስዊዘርላንድ ባይሆንም ጥሩ ሀገር ነው። እዚህ ሀገር ግን እንደዛ የሚባል ነገር እስከፈለግከው ድረስ አመት መማር ትችላለህ። መንግስትም እንደ አባት እንደናት ሆኖ እንትን ያደርጋል እንደፈለግከው ድረስ ማለት ነው። መስራት ከፈለግን ፓርትታይም ትሰራለህ። አሁን ፓርትታይም እሰራለሁ ላይ በትንሽ ሰዓታቶች ማለት ነው በቀን እና እኔና ልጅ ደግሞ ስለ ገንዘብ አውርተን ጊፍት የተባለው ደግሞ አንድ ሰንች ነው የሆነ ትንሽ እንትን ተፈጥሮ ነበርና ከዛ ታርቀን ምናምን ጥሩ አንሽተን በዛ ነው አንድ አንበሳ ነው ያላገች። ኦፍኮርስ ምንም ብያታለሁ። ላይክ ከፈለገችም እንኳ አሁን እዚህ ያለው ፈልገዋለሁ ብሬን ካለች ታውቂያለሽ፣ አንበሳ ሀፍ ነው የሚወርደው። ያ ስታ አምሳ ይቆርጠዋል። እኔ ግን አልቆርጥላት። ከፈለገች አሁን 400 አድርጌ መመለስ ይችላል። አሁን እዚህ ያላችሁ አንድ ደቂቃ ማለች እኔ የገንዘብ ችግር ኖረኝ አያውቅም። ሀቢባ የገንዘብ ችግር ኖረኝ አያውቅም በጭራሽ። ገባሽ? የወረቀት ችግር ኖረኝ አያውቅም። የሀገር ችግር ኖረኝ አያውቅም። አሜሪካ መሄድ አልፈልግም። ዲዚ ስንት ጊዜ ነው የሚገርመው? አሜሪካ ሄደ የመኖር ዓላማ የለኝም። ገባሽ? ሁሉ ጊዜ ነው የምናገር። ቤተሰቦች በሙሉ በዚህ ነገር ተስፋ ቆርጠው ትተውታል። ብዙ ቤተሰቦች አሉ አሜሪካ ላይ በዚህ ነገር ተነጋገሩ ተስፋ ቆርጠው ትተውታል። ጠይቀውኛል። ገባሽ? ድሮ ያ እዚህ ሁለትን ያለ ነው እና ወንድምና ሁለት ወንድማማቾች አለን እዚያ ያለ። እሷ ጀርመን ሀገር ይኖራል ትልቅ ወንድሜ፣ እኔ ደግሞ እዚህ ይኖራል። አጎቶች ምናምን ደግሞ ሁሉም አሜሪካን ሰው እዛ ሲሉ ነው። እኔ ስዊዝን ትቼ መምጣት አልፈልግም አልኳቸው። ገባሽ? ሁሉም ማብራሪያ እንዲሆን ነው። ያመነ ማመን ይችላል፣ ያላመነ ግን የግድ ህዝብን ለማሳመን ብዬ አልደግም። ገባሻ? ለገንዘብ ልፈልወት ደግሞ ዴዚ ስራ የላትም። ገባሽ? ሁለታችን ምንና ዴዚ ገና ወጣቶች ነው። ቢሆን ለሚቀጥለው አላውቅም። በአሁኑ ልንገርሽ ግን ኦፍኮርስ እወዳታለሁ።
አፈቅራታለሁ። ብዙ አላማዎች አሉ። ለሚቀጥለው ደግሞ ፈጣሪ ያውቃል። ሰርተን ለመለወጥ እንድንለወጥ የምፈልግ እንጂ እሷን ብር ለመጠቀም ፈልግ ይቻል ገባሻ? አንድን ብርም ጠይቂያት አልፈልግም። ምክንያቱም ከቤት በላ ለራሴ የሚሆን ለራሴ ተርፍ ለቤተሰቦች ገባሽ? ተይምት ባክሱ ጊፍት ልሰጣት ብር ግን በአንበሳ ስላትን በካሽ ነው ስላት ወይ በፔፓል እመልስላታለሁ። ሰው አያገባም አንተ እና ለዛ ነው ታቢባት ለሁሉም ግልጽ እንዲሆን ሰው የወይዘሮ እንቲናን ጥያቄዎች ደግሞ እሷ ስትመጣ ለእሷ ጠይቃል። ምክንያቱም እዚህ ዴዚ የሚያገባት አለን ጥያቄው ላይ ዴዚ ድም የሚያገባት። ኦኬ እነዚህ 3 ጥያቄዎች ከማን ነው የመጡት ታዲያ? ወረቀት ፈልጎ ነው? አሜሪካን ለመሄድ ፈልጎ ነው? እና ብር ፈልጎ ነው? እነዚህ 3 ጥያቄዎች አንተ ለእናትየው የምጠይቀው ጥያቄ ነው? ይሄ ነው እናትየው ላይቭ ላይ ያወራችው ነው። እሱ ደግሞ እንትን ያለው አነሳሳው። ስለዚህ አንተ ጥያቄዎችህ ለእናትየው ነው። ሌላ ጥያቄዎች የእሷን ጥያቄዎች እኮ ሲመጣ እናትየው ስትመጣ ለእሷ ጥያቄዎች አሉ። ብዙ ጥያቄዎች አሉ። ራሷ እሺ ዋትሳፕ ቮይስ መሴጅ ላድርግላትና ከመጣች ትጠይቃለህ። አውስ ከዛ Linda is the main character. Yes. Why did he control her account? Idolin. Guys, you guys hear one thing and then you just run with it. That's the problem. እዚህ ሀቢባ አንድ ነገር ምናገረው። ኧረ በእናታችሁ መጥፎ ነገር እየጻፋችሁ ልጅቷን ቀስሟን አትስበሯት። ማርያምን ነገ ጠዋት የሚቆጫችሁ እንትን የሚያደርጋችሁ ነገር አትጻፉላት። አብሶ በእንግሊሽ። እኔ እንኳን እንግሊሽ አላውቅም እግዚአብሔር ይመስገን። እሷ ግን እያያችኋት አያ ሀበሻ እያለች ነው። አያ ሀበሻ እያለች ነው። ለዚህ ኪት ሳቄ። አዎ የኔ ፍቅር ሳቄ ዝም ብለሽ We are tired. She will cry next month. Okay, then let me cry next month. That's my other guys. I can't. I can't. No, I can't even explain it. እንዴት ነው የሚታወቀው የሰው ልጅ ወደፊት እንደሚሳካና ህይወቱ እንደማይሳካ ቀድመን የምናውቀው እንዴት ነው? እንዴት እናውቃለን? ይህ ሰው እንደሚሆነንና እንደማይሆነን አሁን እሷ እንድትረዳችሁ የማይሆንበትን ምክንያታዊ ሁኑና ይሄ ሰው ለአንቺ አይሆንም በዚህ ምክንያት በሏት እስቲ። ምክንያታዊ ሁኑ እስቲ። አሁን እኔ በምን ያስታውቃል? ይሄማ ያስታውቃል ብቻ እንዴት ተው እንጂ በዚህ በሰለጠነ ዘመን ምክንያታዊ እንሁን። አቡዬ እኔ ልወጣልሽ ነው። አንድ ነገር ልመልሳቸው። እሱ ስዊዘርላንድ ነኝ የምኖረው። ለራሴም ተርፌም ለቤተሰቦቼም እኖራለሁ። አሜሪካ መሄድም አልፈልግም፣ ፍላጎትም የለኝም። የአሜሪካ ወረቀትም አልፈልግም። ለነዜድ ለነ አክሊሉ ልተውላቸው ብለዋል። እንግዲህ ስዊዘርላንድ እየኖረ ወረቀት አልፈልግም፣ በህዝብ ፊት ነው አልፈልግም። አጎቶቼ ወንድሞቼ አሉኝ። ስለዚህ ሲያወሩኝ አልፈልግም ብያለሁ። እዚህ ጥሩ ህይወት እየኖርኩ ነኝ፣ ጥሩ ብር እያገኘሁ ነኝ። ለቤተሰቦቼ ለራሴም እየኖርኩ ነኝ። ለዴዚ በብሩ አይደለም በፍቅር ወዳታለሁ፣ አፈቅራታለሁ። ለወደፊት ግን እንደ ሌሎች እንኳን ኧረ ተው በእናታችሁ። ኧረ ስለ ፍቅር አምላክ ፍቅር ምስበክ። Guys, at the end of the day, I feel like at the end of the day, I'm an adult. If I want to choose to make a mistake, like, let me do that. It shouldn't be anybody's problem. That's why I'm saying wait Habesha, because you guys just hear one thing and then you run with it. Like, you guys... No. You hear one thing and then you run with it. At the end of the day, like... Yes, Romy, please. Because Romy understands me. She understands me. Romy, flower lucky Romy. She 100% understands me. ምንም አይነት ስለ እናትሽ ማንም ሰው ምንም አይነት መጥፎ ነገር እንዲናገር በቤቴ አልፈቅድም። ይሄ የኔ ቤት ህግ ነው። ስለ ማንም ሰው መጥፎ ነገር፣ ስድብ የሚባል ነገር እዚህ ቤት አይፈቀድም። አደራ ሁላችሁም ስትነጋገሩ ህጉን አክብራችሁ። ቴንኪዩ።
ሀይ ዴዚ ሀቢባዬ እንዴት ነሽ? እንዴት ነሽ? አይ እንዴት ነሽ? ዜዶ አሞራውዬ እንዴት ነህ? ሰላም ናችሁ? አለን አለን ነበርሽ አለን አለን። እኔ እኮ ድጋሚ ሶሻል ሚዲያ ላይ መተው ራሳቸውን ፕሩፍ አለባቸው ብዬ አላምንም። በውስጥ ይህን ሽምግልና የሚፈታው ሰው ከሌለ እኛ የዴዚን የምታክል ልጅ አሳድገናል። ሕፃን ልጅ ያላችሁ ልጆች ስለ እነዚህ ልጆች እንዲህ ነው ብሎ ውጭ ሀገር ልጅ በነ ዴዚ እድሜ ያሳደገ እናቶች ከሌለ አንደርስታንድ ሊያደርግ የሚችል ማንም ሰው የለም። ሮሚ አንዴ ልንገርሽ፣ ዴዚ ኢንስትግራም ላይ ጽፋልኝ ሀቢባ ፕሊስ ላይቭሽ ላይ ልምጣ እንድትሰሚኝ እፈልጋለሁ ብላኝ የመጣችው አለው። አይ ኖ ኖ ኖ አንቺም ማለት አይደለም ኖ ለእነሱ ነው። አንቺ ሳይሉሽ አድርገሻል እያልኩ አይደለም። ለእነ ዴዚ ነው የምነግራቸው ለሁለቱ። ዴዚ ምንድን ነው መሰለሽ ምልሽ፣ እኛ በአንቺ እድሜ ልጆች ያለን እናቶች እንረዳሻለን። እኔ እናትሽን ዲስርስፔክት አላረኳትም። መሆን ያለበትን እኔ አንቺን የሚያክል ልጅ አለችኝ በአንድ እድሜ የምትበልጥ 22 ዓመት ነው እድሜዋ። ታውቂያለሽ፣ ምናልባት ካዳመጥሽ ልጄን እዚህ ሀገር ዴትራይቱ ሬፕ ሄር ሺ ኔቨር ቴል ሚ 1 ይር ሀይድ አርጋ ሰማው። በምሰማው ሰዓት ሀይድ አርጌ ሳላስበው ስናውራ ከነዮኒ ማኛ ጋር ሳላስበው መል እንዴት ያንን አወጣሁት። ሳወጣው የእኔ ልጅ ቲክቶኳን አጥፍታ ነው የጠፋችው። እዚህ ላይ አንቺና እናትሽ ስትናገሩ አንቺን ህዝቡ እየጻፉ አቢዩዝ ነው የሚያደርጉሽ። አንዴ ሆኗል ወጥተሻል። ነገር ግን በዚህ እድሜ ያሉ ልጆች ሀቢባ እኔ ልጅ አለች በዚህ ሮሚ እያየሹ ኮመንቱ እንዳለ ክብር ለዴዚ ነው ለተበዳይ ዴዚ ነው እያሉ ያሉት ከጎኗ ተረድተዋታል። ለምን መጣ? ስሜቷን ስለተናገረች። ኦኬ ስለዚህ ነገሮች እኔ ዴዚ በጣም ጨዋ ልጅ ናት። በእሷ እድሜ ያሉ ልጆች እዚህ ሀገር የተወለዱ እናታቸውን እንዴት ከፍ ዝቅ እንደሚያደርጉ ብታይ ጨዋነቷን። በእርግጥ እናቷ ካሳደገቻት ኦፍኮርስ ጨዋነቷ የመጣው እናቷ ካሳደገቻት ማለት ነው። ነገር ግን የጨዋ ልጆች እንኳን ሆነው በቤተ ክርስቲያን በምን ማለር ተደርገው ያደጉ ልጆች በፋይሬጅ የሚናገሩትን አያውቁም። በፐብሊክ ነው እናቶቻቸውን ዲስርስፔክት የሚያደርጉት፣ ፖሊስ የሚጠሩት አይደለም። እንደዚህ የ20 ምናምን ዓመት ልጅ ሆና 21 ሆና አይደለም 18 ዓመት በሞላቸው በማግስቱ ፓስፖርቴ ምን ስጭ ብሎ ፖሊስ የጠሩ አበሻ እናት ላይ ብዙ አሉ። ይቺ ልጅ በጣም ዲሰንት ልጅ ናት። እናቷን እንኳን አትናገሩብኝ እናቴ ነው የምትለው። እብን አልተሳደበችም፣ ግን ያላትን ጭንቀት ያላትን እንትን ነው። አሞራውን ቢሆን እንደ ገርል ፍሬንድ ያወራችሁን ለመሰለሽ በዚህ እድሜ እኔም በሆን በእሷ ኤጅ ቤተሰቦችሽ ለራስሽ ብለው ሲያደርጉ 25 ዓመት 26 ሲሆንሽ ይገባሻል። አሁን የሚደረገው ለእነሱ እንዳለ ኮንትሮል ለሚመስላቸው እንጂ አንደርስታንድ አያደርጉም። በዚህ እድሜ ልጆችሽን ኮንትሮል ካረግሽ አንደኛ በዚህ እድሜያቸው ነው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ራሳቸውን የሚያጠፉት። በዚህ እድሜ ነው አቢዩዝ የተደረጉ የሚመስላቸው። ልጅን ዴዚ እኛ በዴዚ እድሜ ነው የተሰድጄ ከሀገር የወጣሁት። ስለዚህ ክፉና ደግ ታውቃለች። በእርግጥ ማንም እናት በዚህ እድሜ ኤኒቲንግ የምትጨነቀው እናትየው ለልጅሽ ሁሉ ነገር አንቺ እንድትፈልግ ይሳካልሻል። ነገር ግን በዚህ እድሜ ለቀው የራሳቸውን ላይፍ ስታየው እኔ ልጄ ዩኒቨርሲቲ ወታ ስትሄድ አትሂጂብኝ ያብዬ ነው ያልኳት። ለምን ሀቢባሞች ነው አይስቱ ሄር ሳውና ሄደው ከእሷ ጋር ነው፣ ሻይ የሚጠጣው ከእሷ ጋር ነው፣ ወክ ማድረገው ከእሷ ጋር ነው። እና ልጄ ዩኒቨርሲቲ ሊሄድ ነው ስትለኝ ሞት ነው የመሰለኝ። እና እዚህ ሀገር ኮርስሽ አለ ለምን እዚህ ሳይኮሎጂ አትማሪም ስላት እነሱ ኤቲክ በሆነ ማግስት ማደር አይፈልጉም። ለምን የውጩ ላይፍ አያውቁትም። ውጭ ሁሉ ነገር ኤክሳይትድ ነው። ሄዳ ግን 3 ወር አልቆየችም። ፓርቲውንም አየችው፣ ሁሉንም አየችው። ምን አለች? ማሚ አጉሽ አይልስንትዩ ለምን ሁሉ ነገሩ የሚጠብቃ ኩኩም ልብስ አጠባው ጸጉሯን ሀቢባ በ1 ዓመቷ ጸጉሯን እንደ እንትና ነው እንደ ዘሪቱ ተቆርጣልኝ የመጣችው። ለምን 18 ድረስ ራሴ ነበር ማጥባት። ገባሽ? ከጥናት ጋር አልቻለችውም። ይሄን ነገር ሲወጡ ካላዩት ልጅ አሁን በምን ተረዳት? ለቅቄ ስላየችው ነው። ይቺ ልጅም በራሷ ወክላ በራሷ ወስና
ይሄ ልጅ ደግሞ እግዚአብሔር ነው የምልሽ ብዙ ባልቀርበው ሚዲያ ላይ አየዋለሁ። እግዚአብሔር ክፋት ያለው እንደ የሚጠጣ ብርጭቆ ይዞ ሲጋራ እየጠጡ እብድብድ የሚጫወቱ በእሱ እድሜ እዚህ ቲክቶክ ላይ አሉ። ይሄ ልጅ ግን አንድ የሚያስጠላ ማነር የሚታይበት ልጅ አይደለም፣ ጨዋ ልጅ ነው። ግን እሱን ዘረኛ ለማስመሰል በልጅነቱ እንደዚህ ያነበበ ምናምን ይሄ ቬሪ ኢምባረስ ለስሙ ልጅ አለን የሚሉ ቀንድ ያበቀሉ እንደኔ ወጥተው ስለሱ ሲናገሩ ማየት በጣም ያሳፍራል። ይሄ ልጅ ምን አለ? እናትየውም ዘረኛ አይደለችም። እናትየው ዘረኛ ቢላት ውሸታቸውን ነው። ለመሰለሽ እኔ የዴዚን እናት ያየዋት ከምን መሰለሽ? ይህን ሁሉ የምታደርገው ልጇን ከእሷ ላለመጠን ነው እንጂ አሌክስ ሬሲስት ሆኖ አይደለም። እሷ እራሷ ልጇ እንዳትለያት ነው። በዚህ እድሜ ልጆች እኔ ስትረሶኛለሁ ልጄ ስትለየኝ ሁሉ ነገር ነው። ጓደኞቼን ሁሉ አልፈልግም። አንቺማ ልጅሽ አለችልኝ ነበር ድሮ ሰው በመሰብሰብ እታወቃለሁ። ልጄ ስታልግልኝ ግን ሁሉንም ጓደኞቼን እርግፍ አድርጌ ተውኩት። ለዴዚ ፌር አይደለም። ልትለቃት ይገባል፣ ልታየው ይገባል። እኔ በዚህ ጊዜ እናቷ መሆን የማደርገው ውሳኔ ላይፍ ላይ ተናግሬያለሁ። ዴዚ ፍሪደም ትፈልጋለች። ያንን ፍሪደም በራሷ ጊዜ አይታው ራሷ ልብ ስትገዛ በራሷ ጊዜ ተወስናለች። ይህ ሪሌሽን ይስራ አይታወቅም። ግን እልውስ ገቢ በልጅነትሽም ጀምረሽ የተማርሽውን ነገር ለማዕረግ እንደው እንዴ እኛ በግንብ እንዘላለን ነበር እንዴ? በዴዚ እድሜ እኮ ቤተሰብ ከተኛ በኋላ ደረት ተስበሽ በግንብ ትወርጃለሽ ጭፈራ ለሚል ስትመለሽ ግን መግባሽ ገደል የሆነ ጊዜ ይቺ ልጅ ምን አለች እንዴ? እኔ የዴዚን እናት መሆን በዚህ ኤጅ መውለድ ስለሌለብሽ ፉአር ብላ እግዚአብሔር ቦርሷን በኮንዶም ሞልታ አሌክስ ጋር መላክ ዲስ ማይ አይዲያ የወድሽ ዲስሪስፔክት አይደለም። እኔ ይሄ ኤጅ ፍሪደም የሚሰጥሽ ሰዓት ነው እና ሺዶን ናፍቶ ኮንትሮል ስላረግሽ አንቺን ከዚህ ነገር ልታወጣሽ አትችልም። ፍሪደም ይገባሻል ብዬ ነው ማምነው። ያንን ስልሽ ፕሮቴክት እናት ታረጋለች። ለምን አለ እድሜሽ ልጅ እንድትወልጂ እኔ አልፈልግም። አትሊስት 25 ዓመት 26 ዓመት ቆይተሽ ነው እንጆይ ማድረግ አለብሽ። 20 ዓመት አትኖሪም እንዴ? ይኸውልሽ ሀቢባ ለትምህርት እንዲሆንሽ ልንገርሽ። እኔ ልጅ 18 ዓመት ሲሞላት ድረስ ቦይፍሬንድ አልነበራትም። ማሚዬ በጣም ክሎዝ ነን ከኔ ጋር አውራታለሁ። ማጻፈልሽ ማሄደልሽ ስትለኝ ማሚ እኔ እንግዲህ ሀገር ውስጥ ነው እንደርኳት አም ዘ ኦንሊ ዋን ኢን ስኩል ኦንሊ ቨርጅን እኔ ብቻ ነኝ ብላን የነገረች። ስለማፍር ዴዚ ከፈለግሽ ሚዩት አድርጊ አትስሚ ምን አልኳት። ለምን ሁሉም ግን ስለማፍር ስለሚያበስቋት ፋራ ለመባል አለኝ ቦይፍሬንድ። እኔም እንደናንተ ነው የምላቸው። የተወሰነ የሚስጥር ጓደኞቼ ነው የሚያውቁት ነበር የምትለኝ። ዳትማች ኦፕን ናቸው ገባሽ ሲነጋገሩ። ይቺ ልጅ አሜሪካን ተወልዳ ነው ያደገችው። ሽኒድ ፍሪደም እንዴም ከ18 ዓመት እንደውም የጠበቀ እንደ 50 ዓመት እንደጠበቁት ነው የሚቆጠረው በዚህ ዘመን። ስለዚህ ይቺ ልጅ ፍሪደም ያስፈልጋታል። እናትየው ክሌቨር ሆና ይህን የመሰለ ሸራተን ልጅ አምጥታላታለች። ብለስ አድርጋ ወደ ራሱ አድርጋ በነፃነት መኖር እንደ ኢንቫይት አድርጋ አብረው ተያይዘው ሄደውን እሱ ሌላ ለውጥ ሀገር አይተው እንጂ አድርገው አይመጡም እንዴ? ምን ጭንቃል? ልጅቷ 20 ዓመት ነው የተለየ ሀገር ሆሊዴ ሄደው እንጂ አድርገው አይመጡም እንዴ? ምንድን ነው እንደዚህ ጭንቅ የ20 ልጅ ይዞ መጨነቅ? ስ 20 እኛ ሀገር የስንት ዓመት ልጅ ነው የሚዳረው? ምን አይነት ጉድ ነው? እኛ እናቶቻችን የተድረው ልጅ ወልደው ስንት ነገር የደረሱ። ይቺ ልጅ እኮ የራሷን ላይፍ መወሰን ትችላለች። ላይፍ ወጥቶ ልጄ ልታመልጥ ነው። ወዴ ነው የምታመልጠው? ስለዚህ እኔ የምለው ዴዚ ኢስኖ ፈኒ እውነቴን ነው የምልሽ። እናትሽ ናት። እናትሽን ባለማስነቃትሽ በጣም አክብሬሻለሁ። ለእናትሽ የነበረሽ ሪስፔክት ታኮራል። በጣም ጎበዝ ነሽ። እግዚአብሔርን የምትፈሪ ልጅ ነሽ። በጣም ነው ያከበርኩሽ። በአንቺ እድሜ እናታቸውን እዚህ ሀገር ምን ብለው እንደሚሳደቡ እናያለን። የተከበርሽ የጨዋ ልጅ ነሽ። ይሄ ደግሞ እናትሽ ልትመሰገን ይገባል። እንዲህ አድርጋ ያሳደገችሽ እናትሽ ናት። ይህ የሚያሳየው የእናትሽም ጨዋነትን ነው። እናትሽ በማነር ያደገች አንቺንም በማነር አሳድጋሽ
ክፉ ነገር አላሳያችሽም። እናትሽ ከሰው ጋር ወጥታ ስትጣላ አታሳይሽም። ስለዚህ የሰው ልጅ ይለያያል። እንደ እናቱ አሁን እኔ ታውቂያለሽ ቀውጢ ነው። የእኔ ልጅ ግን ተቃራኒ ናት። እኔና ልጅ የምታስተያይኝ የሮማን ልጅ ወለደቻት አትይም። እግዚአብሔር ነው የምልሽ። ስለዚህ አንቺ እናትሽን መስለሽ የጨዋ ልጅ ጨዋ ሆነሽ ያደግሽ ልጅ ነሽ። ይሄ ደግሞ እግዚአብሔር ሸራተን የመሰለ ልጅ እግዚአብሔር ሰጥቶሻል። እኛ ጨብጭመ እኔ ስትዳሩ ለሁለታችሁ እኔ ነኝ ቬሎና ሱትም ገዛላችሁ። እግዚአብሔር ለትልቁ ነገር ያብቃችሁ። እኔም ይሄንን ነው። እግዚአብሔር ትልቅ ደረጃ ያድርሳችሁ። ኢትዮጵያን ወደ አንዳርጋችሁ የምትገዙት እናንተ ናችሁ። ቀዳማዊ እመቤት ቀዳማዊ ነው ኪንግን ያገባችሁ እግዚአብሔር። እኔ ደግሞ ዴዚ ባሌ ትግሬ ነው። የሚገርምሽ ነገር ትግሬን ያገባ አንቺ ራሱ እንትን ምንድነው ስሙ ብሄር ባይጠቀስ እኔ ቤት ብሄር አይጠቀስም። በቃ ሰው ሰው ነው። ሁሉም ሰው እኩል ነው። ችግር የለም፣ ምንም ችግር የለውም። ሀቢባ አሁን የአንደኛ ሴንቸሪ ለራሱ ሰው ተለግፏል። በጣም እኔ ማወቅ ስላለባት ነው መነግራት። ስለዚህ በአሁን ጊዜ ሲኖትራክ አዲስ ያልተነዳ ነው ያገኘሽው እና እናትሽን ብለሳስጋችሁ መኖር ነው ያለባችሁ ብዬ አምናለሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። እናትሽንም እግዚአብሔር አምላክ ልቦና ሰጥቷት አሌክስን የመሰለ ልጅ ለማየት ሆሊዴይ ሄዳችሁ ዛፏ ማለት ነው ያላችሁ። በውስጥ የሚያስታርቃችሁ ሰው ይኖራል እርግጠኛ ነኝ። ዛሬ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ሶሻል ሚዲያ ዝጊው። በውስጥ ከፈለግ ስልክሽን ላኪልኝ። እኔ ለእናትሽ ጥሩ አድቫይስ ልስጣት። በጣም በሷ እድሜ ያሳደጉ ብዙ ሮሚዬ፣ እዚህ ጋር አንድ ነገር ልናገርሽ። እዚህ ጋር እንደተጀመረ እዚህ ጋር እንዲጨረስ ነው የምፈልገው። እዚህ ጋር አሌክስ መጥተዋል፣ ዴዚ መጥታለች፣ ሶስት ሆኖ እናቷም ትመጣለች። እዚህ ጀምሮ እናቷን መጥታ ይቅር ተባብሎ አሌክስም ኦፍኮርስ ይቅርታ ይላታል። እንደ ዴዚ እናት ያከብራታል። ልጇ ከወደዳት እናቱ የዴዚ እናትም ማክበር አለበት። ይቅርታ ይላታል። እርግጠኛ ነኝ። እዚህ በቃ ሀቢባ ቤት ነው መጨረስ ያለበት ይሄ ነገር። አዳምጪኝ፣ እኔ ቤት ይምጡ አላልኩም። እኔ እዚህ ሚዲያ ላይ እናትየው መምጣት ካልፈለገች በውስጥ ስልኳን ተሰጥቶ በውስጥ ምንጨርስ። እንደዛ ማለት የኳለም እናቴ፣ እንደዛ ማለት የኳለም እናቴ፣ ሮምዬ ዝርያዬ፣ እንደዛ ማለት አለም። ግን በቃ ለእናቷም ይቅር ብሎ እዚህ ጋር በቃ ታርቆ እናቷም ወዳው ሁሉ ነገር ታርቀው ዴዚም ደስ እንዲላት ለእናቷ በቃ እኔ ሰላም ነው የምፈልገው። ሰላም በቃ ማርያምን በቃ እንጂ አንቺ ቤት ይመጣሉ ምናምን ያልኩሽ አለም። ዝርያዬ የኔ እናት እምቢ ካለች ታዲያ ሽጉጥ ደቅነና እናስገድዳት። ገና አሁን ገና እኮ ነው ቮይስ የላኩላት። ለምን አትረጋጉም? አሁን ገና ነው ቮይስ የላኩላት። ትየውና ቮይሱን ገና 2 ራይት አሁን ገባ። ቅድም ልኬላት 1 ራይት ነበረ። አሁን ገና ነው 2 ራይት የሆነው። ለእናትየው ዋትሳፕ ላይ የላኩላት ስታየው መልሷን እኔ እሺ እመጣለሁ ካለች ኦኬ፣ አይ በውስጥ እንጨርሰው ካለችም በውስጥ እኔ ሶስታቸውንም ግሩፕ ከፍቼ አናግራቸውና ይፈታል። ምንም ችግር የለውም። ፍቅር ሁሌም ያሸንፋል። ሴጣን አሸንፎ አያውቅም። ጸብ አሸንፎ አያውቅም። ፍቅር ሁሌም ያሸንፋል። ማንም እንዲጣሉ ቢፈልግ እንኳን ማንም ሌላ ነገር ለማስመሰል ለማጣላት ቢሞክር እንኳን እነሱ አንድ ናቸው፣ አይጣሉ። ይኸውልሽ ፋሚሊ ተጣልቶ አይጣላም። እንደ ማተርዋት መጨረሻ ላይ እንደው አንገናኝም ዘራፍ የተባለ ባልና ሚስት ሆነ እናትና ልጅ ደይንዶፍተን መገናኘቱ የማይቀር ነው። አይገናኙም የተባሉ ብዙ ፋሚሊ ብዙ ተደራርጎ ይገናኛሉ። ስጋ ተቆርጦ አይጣልም። ስለዚህ አንድ ነው። ደይንዶፍተን መታረቃቸው አይቀርም። ግን እኔ ምንድን ነው አሞራው እሷ ከሌለች መናገር አልፈልግም። ዘሪዝ ነው ፖይንት ጥያቄ አለኝ። ሌዚም ጥያቄ አለኝ ስላለች እሷ ካልመጣች የማይሆን ከሆነ ላይፉን ከመክፈታችሁ በፊት የእናትየውን ጥያቄና መልስ ብጨርሱና እዚህ ጋር አሁን እሷ ካልመጣች ፖይንት ለስ እንዳይሆን ነው እንጂ ማድረጋችሁ መጥፎ ነው እያልኩ ደግሞ ኦልሬዲ ላይፍ ላይ ተጀምሯል። ቤቱን ከፍቶ ያልፈተፈተ መጀመሪያ የተከፈተበት ምክንያት ዴዚ ህዝቡ እንዲሰማት ስለምትፈልግ መጀመሪያ ስትመጣ ህዝቡ እየፈረደባት ነበር። በኋላ ስሜቷን ካስረዳች በኋላ ሰው ከጎኗ ቆመ። ስለዚህ ይሄ እዚህ ጋር በመምጣቷ እንትን ሲፈርድባት የነበረው ህዝብ ተረድቷት ከጎኗ ቆመ። ፍቅር እየሰጧት ነው አሁን ያሉት ኮመንት ላይ። ስለዚህ እዚህ ጋር በመምጣቷ የህዝቡን ፍቅር አተረፈች ማለት ነው። ገባሽ? እናትየው ደግሞ ከመጣች እሰየው፣ ካልመጣች ደግሞ በውስጥ ዋትሳፕ ግሩፕ ከፍቼ ይታረቃል ማለት ነው። ይህን ያለው ነገር
የአሌክስም ስልክ ልክልሻለሁ፣ የእናቷ ልክልሻለሁ፣ የዚህም አለሽ። ሶስቱ አራታችሁ ሁናችሁ ትጨርሱታላችሁ። እዛ በዋትሳፕ ሚዲያ አልገባም ካለች ቲክቶክ ላይ አልገባም ካለች አንቺ አሌክስ ዴዚ ሁናችሁ በውስጥ ትጨርሱታላችሁ። በቃ ይሄ ማለቅ አለበት፣ መታረቅ አለባቸው። እናትና ልጅ አሌክስና የዴዚ እናት መታረቅ አለባቸው። ፎርስ መታረቅ አለባቸው። ቴንኪዩ ማርያምን በጣም በቃ አቡዬ በጣም ቴንኪዩ። ዴዚዬም ኪት ሳቂ ሳቂ Arazid, please. Is this ሰዓት አይደለም ለቀልድ please. ሰዓት አይደለም ማለት ይሄናት ሁሉም ሰው እየተናደደም ይስቃል፣ እያኮረፈም ይስቃል። መሳቅ መርትሽ ነው። ይሄ ደንዶፍ ወርልድ አይደለም። ከማንም ጋር ይጣላል። እናትሽ እንደምትወድሽ እኮ አሳይታለች፣ ትወድሻለች። የተደረገው ሚስ አንደርስታንድ ነው። ለምን ብዙ ኢትዮጵያን እኛ ስላልተገዛንልኛ ነው። ሁላችንም ከትንሽ እስከ ትልቅ ሁላችንም በክብራችን ስለማንደራደር እንጂ እናትሽ ትወድሻለች። ምንም ጠላሽ ነገር የለም። አይደለም አንቺ እንድታኮርፊ እንቅልፍሽ የሚያሳዝናት እናት ነው ያለች። ታስታውቃለች። በጣም ነው የምትወድሽ። አንድ ነሽ። ሰው አንድ አይን ያለው በምን አይጫወትም ይባላል እና አንድ ነሽ። ምንም ጥርጥር የለውም። ግን ኦንላይን እስከወጣችሁ ድረስ ደይንድ ኦፍ ተደክስ አሌክስም ከአንቺ እስካለ ድረስ የአንቺ እናት ለእሱም እናቱ ናት። በማንኛውም በፋሚሊ ሁልጊዜ ጸብ ያለ ነው። ጸብ ሳይኖር ኖሮ አያውቅም። እንደውም ጸብ ከሌለ ፍቅር አይመጣም። ስለዚህ ይሄ የተፈጠረው ለበጎ ነው። ሊጸዳ የፈለገው በመካከላችሁ አለ። ምንም ነገር እናታችሁ ናት። ለአንተም ለእሷም ምንጊዜ እናቱን ያላከበረ እናቱን ምን ያላለ አንድ ቀን የማያልፍለትም። እግዚአብሔር አምላክ መጀመሪያ እናትና አባትን አክብር ነው። ከአስርቱ ትእዛዛት አሉ። ማተም አድርገሻል፣ እሱም አለማህተም ነው። እናት ከአስርቱ ትእዛዛት አንዱ ነው እናትን ማክበር። እናትሽን ሳታከብሪ ሌላ ሰው አከብራለሁ ብትይ እግዚአብሔር አምላክም አይሰማሽም። ስለዚህ እርግጠኛ ላይ ምንም አሞራው ዌልድ ፋሚሊ ያደገ ልጅ ነው። ሁለታችሁም የጨዋ ልጆች ናችሁ። እናትየውን አይደለም ቆማችሁ ተደፍታችሁ ይቅርታ ብትጠይቋት በእግዚአብሔር ዘንድ ክብር ታገኛላችሁ። ዝቅ ያለ ደግሞ እግዚአብሔር ከፍ ያደርገዋል። ለእናታችሁ ስትሉ አይደለም ጎንበስ ማለት ምንም ነገር ብተው ለእናት እግዚአብሔር ከዚህ በላይ የሚፈልገው ነገር የለም። እናት አጥፍታ እንኳን እያየሽ ለእናትሽ ማንም ዝቅ ቢል ችግር የለውም። ስለዚህ ሁለታችሁ ሁሉ አማርኛ ይገባሻል? ዩ አንደርስታንድ? አይገባትም እኮ ዝም ብላ ነው ይገባታል። የአራዳ ልጅ ናት። የእኔ ድርግም አርጎ 100% ገብቷታል። እናመሰግናለን በጣም ሮሚ፣ የኔ ፍቅር ፈጣሪ እናመሰግናለን። ቤዝዬ ጽጌረዳ አበባ እኮ ነው የምትመስሉ። ይሄ ያልፈነዳ እምቡጡ ቀይ አበባ የኔ ቆንጆ እንዴት እንደምታምር ጋር ሶ ቢዩቲፉል። Thank you. You as well. You as well. Wait, Romy. Oh no, seriously, seriously. I appreciate you so much for like speaking up because nobody understood me. You were like one of the only ones that really understood. So thank you. Seriously. Why understand you? Because I have the same age daughter. That's why I understand you. That's why what you feel. Everything I will understand you because my daughter, she's 22. Every single day, me and my daughter, we are very close. Everything we speak out. So that's why I know your feeling. Okay? Yeah. Whatever they don't understand you, don't worry about it. They will understand later. Okay? Yeah, you're right. ኦኬ እኔ ሀቢባ ልወረዳ ቮይሱን አሁን ሰማያዊ ሆኗል። ሰምተዋለች ግን መልስ አልሰጠችም። ሜቢ ላይቭን ስዘጋ መልስ ትሰጠኝ አስባ ሊሆን ይችላል። ዋትሳፕ ግሩፕ ከፍቼ ዋትሳፕ ላይ አወራችኋለሁ። ሜቢ ናት ሬዲ ቱ ካም ሄር in private. We should do it in private. In private አራታችን እኔ አንቺ አሌክስ እና ዲና እኔ ቀድሜ ላውራት እና ከዛ ዋትሳፕ ግሩፕ ከፍቼ አራታችን ዋትሳፕ ላይ እናወራለን። እሺ አይዟችሁ። በውስጥ ካወራችሁ በኋላ ከሀቢባ ጋር ህዝብ እንዲያውቅ የምትፈልገውን ብቷሽ
ዴዚም እናትየው ወጥተው መናገር ስለሚችሉ አናግርና ያንተ ጥያቄ ያለኝ የምትለው አምስቱ በውስጥ ጠይቀ የመለሰችልን መልስ ደስተኛ ኮንክ በቃ ከዴዚ እናት ጋር ይህን ጥያቄ ጠይቂያት ይህን መልሳልኛል። አያስፈልግም በቃ መጥተው ብቻ ቴንኪዩ ታርቀናል፣ እናመሰግናለን ከጎናችን ስለነበራችሁ፣ ችግራችንን ስትሰሙ ስለነበረ እናመሰግናለን፣ ችግራችን ተፈቷል፣ ቴንኪዩ ብቻ ነው የሚሉት። አያስፈልግም ይሄን ሆነ ይሃን ሆነ ብለው እንደገና ምን አለ የእኔ ቤተሰቦች ፐብሊክ ላይ ባይገቡም ይከታተላሉ። ስለዚህ እኔ በፐብሊክ ፌስት ነው የወጣው፣ በፐብሊክ እጠይቃታለሁ እና ህዝብ የእኔ ቤተሰቦችም ከፍተውብኛል። አንደርስታንድ እንዲያደርጉኝ በህዝብ መሀል የምጠይቃት አለ። በህዝብ መሀል ትመልስልኝ። ቮይሱን ግሩፕ ላይ ያወራነውን ቮይስ ለቤተሰቦቹ ፎርዋርድ ማድረግ እና ቤተሰቦቹን ማስረዳት ይችላል። እንደሱ ቢሆን በጣም አሪፍ ይችላል። Okay, well, Habiba, just make the group chat and talk to us in private. I have to go, but thank you, everyone. You're welcome. Yeah. Okay. Yeah, I will text the group chat. Bye. Okay. Bye. አሌክስ በቃ እንደነገርኩ ዋትሳፕ ግሩፕ ከፍቼ ዋትሳፕ ግሩፕ ላይ እናወራለን።